वंदे मातरम समस्त प्रणाम सुस्वागतम। एपिसोड नंबर 264 आमे आलोचना करिबा आज आमे एपिसोड नंबर 265 आमे आज आलोचना करिबा से एकाकी वास करंती से एकाकी वास करंती आमे तारि ऊपर एक संक्षिप्त आलोचना करिबा। A luminous individual power alone ज्योतिर्मय व्यक्तिगत शक्ति रूपे से एकाकी वास करती। आमे पढ़ी एपर्यंत कंटिन्यूअसली गोटे लाइन द सीक्रेट नॉलेज पेज 67 आरंभ गुह्य आध्यात्मिक ज्ञान आरंभ। तेणु आपण तार भीतर को जाउछंती गोटे लाइन आमे आज पढ़िबा। कंटिन्यूअसली आमे पढ़ी चली ए लुमिनस इंडिविजुअल पावर अलोन ता पूर्व आम दुईटी लाइन दुईटी क्लास रे विशद भाव में आलोचना करिसेंती। जो दुईटी लाइन हेतला प्रथम क्लास रे आम 263तम एपिसोड तले आम आलोचना करथिले सेतबळे आम जाईथिले देखिथिले जे ही हु द ट्रांसेंडेंस रूल्स द प्रेग्नेंट भास तांकर परात्परता समग्र माने कोन होजंती प्रेग्नेंट भास को केमिति रूल करूछि। तापर सेकंड टाइम आम आलोचना करथिले गत काली आम आलोचना करथिले सबलाइम ऊपर पेशिएंट नाउ डुएल्स इन आवर सबलिमिनल डेप्थ्स। सबलिमिनल आम देखिथिले अंतर मन अंतर प्राण एवं अंतर शरीर को आम आलोचना करथिले ता भितर आम प्रवेश करथिले। आज जो दिबा थर्ड लाइन तार परवर्ती लाइन को आम दिबा पेज 67 आरंभ सेतरे कहउछने ल्यूमिनस इंडिविजुअल पावर अलोन प्रकृति से लुमिनस प्रकृति से इंडिविजुअल और प्रकृति से होती आलोन एकुटिया था किंतु जेहेतु सी चिंता कले कल्पना कले संकल्प कले एक रु अनेक हवापाई तेणु से कौन कले डिवाइन मेनी हो गले समस्त भितर रहिले किंतु वास्तव तो एठी आसिक पहुंची सारा पर अवस्था आम जो भावुँ भगवान आमरी सांगे सी आसबे रे सबू जाक करेंगे किंतु कथा होची आमे भगवान आम ठारू दूरे जाइना आमे भगवान ठारू दूरे जाऊ। यही हूँ आमर समस्या जे आमे भगवान ठारू दूरे जाऊँ डाकी दौचु केवल मंदिर रे पूजा पार्वण आरि भितर आम निज भगवान को सीमित कर देइछु। आमे चाहूनु जे भगवान आसिक पहुंचंतु माँ जमी कहले हूँ तोर माँ तू मत जहाँ चाहबू मत आसांगे एमती माँ भी आसिले खेलिले बुझिले कथबार्ता कले आम सांगे टेनिस खेलिले मनीष परि व्यवहार कले सबू है कि तथापि सरीगला केते जन माँ को माँ बोलिक आनिले से भाया कृष्ण को देखु सबू जाक है ठीक अच्छे कृष्ण अवतार अवसारी विभिन्न प्रकार आप देखी सब कल्पना किंतु कृष्ण भगवान रूप में जो कल्पना ताको केते जन करने केमी ग्रहण कले हूँ भाविबा कथा। ठीक यही भाया अवस्था भितर जो भगवान एक थिले सन्देह करिबार नाही अनेक हवापाई चेष्टा कले। तेणु गत काली आम से कथा आलोचना कलु एक रु अनेक हवापाई चिंता कले डिवाइन मेनी मल्टीपुल तेणु हवापाई चाहिए निजर इटर्निटी इनफिनिटी इमोर्टालिटी लुमिनोसिटी सबू जाक को छाड़ी देकर या ठीक अपोजिट आड़ को चली आसले मनीष बा पशु जन्म ना आरंभ कले मृत्यु पाखे हाँ मारे काल टाइम एंड स्पेस को माने ये देले एडमिट कले ये जो अंधार भितर रहिले ये जंत्रणा को निजर करने ये जो निश्चेतना भितर रहिले जड़ भितर रही उद्देश्य साधन करुँच कि तथापि सेठी भी एका थे एकाधी अच्छा कारण कई भगवान बोलिक कहीं जानूना केवल जदि कहार दरकार हो किए जाऊँगी भोग फोग धरिक जाऊँगी भोग थाली धरिक जाऊँगी पूजा करने तेणु से कहते एठिके आसिक रही इटर्निटी इमोर्टालिटी इनफिनिटी सब जाक आस लुमिनोसिटी छाड़ी आसी सत्य को छाड़ी एठी आसी पहुंची आनंद छाड़ी एठी आसी सब जाक अति चेतना आसी निश्चेतना रही सब जाक रही कि सत्य सी होती लुमिनस इंडिविजुअल पावर आलो
ଆସିଛନ୍ତି ଆମରି ସାଙ୍ଗରେ ଆମରି ଭିତରେ ସେ ରହିଛନ୍ତି ଆମକୁ ସେ ନଉ ନେଇକରି ଯାଉଛନ୍ତି ସବୁ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିନୁ ବା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ କଣ ସ୍ୱୀକାର କରିପାରୁନୁ କିମ୍ବା ତାଙ୍କୁ ଜାଣିବି ନାହୁଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ହେଇଛି ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଲ୍ୟୁମିନସ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ପାୱାର ପାୱାର ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ପାୱାର ପୁଣି ଲ୍ୟୁମିନସ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ପାୱାର କଣ କରନ୍ତି ନା ଏକା ଭଳି ସେଇ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଶକ୍ତି ରୂପେ ଏକାକୀ ନିବାସ କରନ୍ତି ଆମେ ତାରି ଭିତରକୁ ଯିବା। ମୁଁ କେବଳ ଗୋଟେ ଦିଟା ଲାଇନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯୋଉ ପାୱାର ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସେଇ ପାଗଳ ପାୱାର ପଛରେ ଆମେ ପାଗଳ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିରେ ଯୋଉ ପାଗଳ ଆମେ ହେଇଯାଉଛୁ ପାୱାର ପଛରେ ଆମେ ଯୋଉ ପାଗଳ ହଉଛୁ ତାରି ଭିତରେ ଆମକୁ ଆମେ ଯୋଉ ଯାଉଛୁ ତା ପଛରେ ଯୋଉ ସତ୍ୟଟା ଅଛି ଆମେ ତାକୁ କେତେ ଜଣ ଆମେ ତାକୁ ଜାଣିଲେଣି ଅନୁଭବ କଲେଣି ଜାଣିନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସେ ପାୱାରକୁ କେମିତି କଣ ଡିଫାଇନ୍ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଦୁଇ ଚାରିଟା ଲାଇନ୍ କହୁଛି ତାପରେ ଆମେ ଆମର ଆଲୋଚନା ଭିତରକୁ ଆମେ ଚାଲିଯିବା ଗଭୀର ଆଲୋଚନା ଭିତରକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଯିବା ଆମର ଗତାନୁଗତିକ ଧାରାରେ ଆମେ ଯିବା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯୋଉ ପାୱାର ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ପାୱାର କିଏ ସେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ପାୱାର ଆଲୋନ୍ ଯୋଉ ଆମେ ଯୋଉ ପଢିଲୁ ଲ୍ୟୁମିନସ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ପାୱାର ତାକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଡିଫାଇନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଦିଟା ଲାଇନ୍ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଇଚ୍ ମ୍ୟାନ୍ knowingly or unknowingly ଜାଣିକରି ହଉ ବା ଅଜାଣତରେ ହଉ an instrument of a individual power ସେ ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ର କିନ୍ତୁ ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରୁନୁ। ଯେମିତି ଆପଣ ଡିଭାଇନ୍ ୱାର୍କରକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦିବ୍ୟ କର୍ମ ପଢୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ନୁହେଁ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ପରେ ଅନେକ ଷ୍ଟେପ୍ ଆଗକୁ ଅଛି ଯାଇଥିଲା ବୋଧହୁଏ ଆପଣ ମାନେ କିଛି କିଛି ପଢିଥିବେ ଶୁଣିଥିବେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ପରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଷ୍ଟେପ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏଠି କ୍ଲାରିଫାଇ କରୁଛନ୍ତି ଇଚ୍ ମ୍ୟାନ୍ knowingly or unknowingly ଜାଣିକରି ହଉ ବା ଅଜାଣତରେ ହଉ an instrument of an individual power କାହାର ଗୋଟେ ସେ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ କାହାର ସେ ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ପାୱାର ଶକ୍ତିର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ପାୱାର। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଆମେ କହୁଛୁ କଣ ନା ଆମର ପାୱାର ଦରକାର କେମିତି କିଛି ସମୟ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ନିତିନ ଗଡକରୀଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଥିଲା ଆପଣ ତାକୁ ଜାଣିଥିବେ ସେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଯଦି ଦେଖିଥିବେ ତାକୁ ଶୁଣିବେ ସେ କହୁଛନ୍ତି କଣ ନା ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି କେହି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହେଁ କେମିତି କଣ ନା ପ୍ରଥମେ ଆସିବେ ଏମଏଲଏ ପାଇଁ ଆମକୁ ଟିକେଟ ଦିଅ କିଏ ଆସିବ ମତେ ଏମପି ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନେବେ ଏମପି ପାଇଁ ଟିକେଟ ଦିଅ ଏମପି ପାଇଁ ଟିକେଟ ହେଇସାରିଲା ପରେ କଣ ନା ମୁଁ ଗୋଟେ ପାୱାର ଗ୍ରୁପ ଭିତରେ ରହିବି ପାୱାର ଟ୍ରାଇଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ରହିବି ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ପାୱାର ଟ୍ରାଇଙ୍ଗଲ ହେଇଗଲା ତାପରେ ପରେ ଯିବେ କଣ କରିବେ ମତେ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଦିଅ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଯଦି ସାଟିସ୍ଫାଇ ନଉଛି ଅର୍ଡିନାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ ସାଟିସ୍ଫାଇ ନୁହେଁ ମତେ ଗୋଟେ ଭଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଦିଅ ତାପରେ ମତେ ଡେପୁଟି ସିଏମ୍ କର ମତେ ସିଏମ୍ କର ସିଏମ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଭଲ ଲାଗୁନି ମତେ ସେଣ୍ଟରରେ କେମିତି ଯିବି ଯାଇକି କଣ କରିବି ନା ମାନେ ଗୋଟେ ପାୱାରଫୁଲ ମିନିଷ୍ଟର ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ଧରିବି ତାପରେ ମୁଁ ଡେପୁଟି ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ହେବି ତାପରେ ମୁଁ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ହେବି ସେ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ହେଇସାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବନି କଣ ନା ସାରା ପୃଥିବୀର ପାୱାର ସେଣ୍ଟର ହେବି ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ କେହି ଜଣେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି ଯେତେ ଯିଏ ଯାଉଛନ୍ତି ତଳେ ଯେମିତି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଉପରକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଇଭଳି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ କାରଣ ହଉଛି କଣ ନା ସମସ୍ତେ ପାୱାର ପଛରେ ପାଗଳ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ପାଖକୁ ପାୱାରଟା କେତେବେଳେ ଆସେ ଏ ଯୋଉ କ୍ଷମତା ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍ତି କଣ ଚେୟାରରେ ବସିଗଲେ ଆପଣ ହେଇଯିବ ନା ଘରଟାର ଆପଣ ମାଲିକ ବୋଲିକରି ତାକୁ ଖାଇବା ପିଇବା ପାଇଁ ଦଉଛନ୍ତି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲିକରି ପାୱାର ଆସୁଛି ନା ସେ ପାୱାର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକୃତରେ କେତେବେଳେ ଆସେ ତାକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ପାୱାରଟା ଏତିକି ବେଳେ ଆସେ କେତେବେଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ ତାକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି when we have passed beyond willings then we shall have power ଯୋଉ ଇଚ୍ଛା କରିବା ସଂକଳ୍ପ ଇଏ ହବ ସିଏ ହବ ଇଏ ଚେତନା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଉଠିକିରି ଚାଲିଯିବେ ସେତିକିବେଳେ କଣ ହବ when we have passed beyond willings will ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି willings ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି 150-200 ପ୍ରକାର ୱିଲ୍ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ 150-200 ପ୍ରକାର ୱିଲ୍ କଥା ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ଯୋଉ ୱିଲିଂର ଯେତେବେଳେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠିଯିବେ ସେତେବେଳେ ଆମେ କଣ ହବ we shall have power। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପୁନର୍ବାର ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ଆଗକୁ ଯାଇକରି କହୁଛନ୍ତି all power in the end is one ଯୋଉ ପାୱାର ଆପଣ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ସେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କହୁଥିଲେ ଇଏ କହୁଛି ମୁଁ ସରପଞ୍ଚ ହେବି ସିଏ କହୁଛି ଏମଏଲଏ ହେବି ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବି ପାୱାର ହେବି ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ହେବି ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ହେବି ଯାହା ବି ହଉ କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାକୁ ଡିଫାଇନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଅଲ୍ ପାୱାର ଇନ୍ ଦ ଏଣ୍ଡ ଇଜ୍ ୱାନ୍ ଇନ୍ ଦ ଏଣ୍ଡ ହଉଛି ସବୁ ଏକ ଅଲ୍ ପାୱାର ଇଜ୍ ରିଅଲି ସୋଲ୍ ପାୱାର। ତେଣୁ ଏଗୁଡାକର ଅନ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ ଆମେ ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପାୱାରକୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡିଫାଇନ୍ କରିଛୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଆମ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆମେ ତାକୁ ନେଇକରି ଯାଉଛୁ ଅସୁବିଧା ହଉଛି କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ଯୋଉ ପାୱାର ଆମେ ଯାହାକୁ ଦେଖୁଛୁ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି ସେ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛି କାହାରକୁ ନା ସୋଲ୍ ପାୱାରକୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛି। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି କଣ ହଉଛନ୍ତି ନା ପାୱାର ଇଜ୍ ଡିଭାଇନ୍ ଏ ଯୋଉ କ୍ଷମତା ବୋଲିକି ଆପଣ ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ସେ ହଉଛି ଡିଭାଇନ୍ ଆଣ୍ଡ ପୁଟ୍ ହିୟର ଫର୍ ଏ ଡିଭାଇନ୍ ୟୁଜ୍ ସେ ଏଠିକି ଆସିଛି କାହିଁକି ନା କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ କାମରେ ଲାଗିବା ପାଇଁ ଲାଗିଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ ମିସ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ ୟୁଟିଲାଇଜ ତ କରିପାରୁନୁ
ରାଦର ଅନୟୁଟିଲାଇଜ ବି ରହୁଛି କିମ୍ବା ତାକୁ ରାଦର ଅନୟୁଟିଲାଇଜ ରହିଲା ପରେ ଭଲ ତାକୁ ମିସୟୁଟିଲାଇଜ କରୁଛି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ପାୱାର ଇଜ ନୋବଲ when it overtakes anger, overtops anger। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପାୱାର ଥିବ ସେତେବେଳେ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଆପଣ କେବେ କ୍ରୋଧ ଥିବ, ହିଂସା ଥିବ, ଈର୍ଷା ଥିବ, କଣ କଣ ସବୁ ହେଇଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ପାୱାରଟା କେତେବେଳେ ମହତ ହେଇ ଉଠେ ଯେତେବେଳେ କଣ କରିବ ନା କ୍ରୋଧର ସୀମାକୁ ଯେତେବେଳେ ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବ। ପାୱାର ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କ୍ରୋଧ ନଥାଏ। ଯେମିତି ଆପଣ ଓଡିଆରେ ସେ ଦୁଇଟି ଲାଇନ ଆପଣ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଦଣ୍ଡିବା ଶକ୍ତି ଯାର ଥାଇ ସେ ଯେବେ କ୍ଷମା ଆଶ୍ରୟୀ ସାଧକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସେହୁ ନର ସୁଖ ଦୁଃଖରୁ ସେହି ସେ ବାହାର। ପାୱାରଟା ଆସିଲା ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଶକ୍ତି ଅଛି, ଆପଣ ଦଣ୍ଡିବା ଶକ୍ତି ଅଛି, ଦଣ୍ଡିବାର ପାୱାର ଅଛି, ଦଣ୍ଡିବା ଶକ୍ତି ଅଛି। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଯୋଉମାନେ ଆ ଭିତରେ କନସର୍ନ ନୁହନ୍ତି ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି କଣ ସାଧକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଆଉ ସିଏ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସୁଖ ଦୁଃଖରୁ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ବାହାର ବୋଲିକି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ଆମେ ଏବେ ଯିବା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ, ଆମେ ଯୋଉ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ ଯାହାକୁ ପଢିଲୁ ତାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଆମେ ଦେଖିବା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେ ଲାଇନଟାରେ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆମେ ଗତକାଲି ଯେତେବେଳେ ପଢିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନାକୁ ଆପଣ ଦେଖିଥିଲେ। ସେ ଯୋଉ ଅନିର୍ବଚନୀୟ ଅଚିନ୍ତନୀୟ ସାର୍ବଭୌମ ପରମଙ୍କ ମହିମା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ, ସାବିତ୍ରୀର 4ଟି ଲାଇନରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଟ କରିଥିଲି, ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଥିବ। ଏ ବ୍ଲେଜ ଅଫ୍ ହିଜ ସୋଭରିନ୍ ଗ୍ଲୋରି ଇଜ ଦ ସନ୍। ମନେ ପକାନ୍ତୁ, କାଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଶେଷ ବେଳକୁ, ଏ ବ୍ଲେଜ ଅଫ୍ ହିଜ ସୋଭରିନ୍ ଗ୍ଲୋରି ଇଜ ଦ ସନ୍, ଏ ଗ୍ଲୋରି ଇଜ ଦ ଗୋଲ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ଲିମରିଂ ମୁନ୍, ଏ ଗ୍ଲୋରି ଇଜ ହିଜ ଡ୍ରିମ୍ ଅଫ୍ ପର୍ପଲ୍ ସ୍କାଏ, ଏ ମାର୍ଚ ଅଫ୍ ହିଜ ଗ୍ରେଟନେସ୍ ଆର୍ ଦ ହୁଇଲିଂ ଷ୍ଟାର୍ସ। ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲେ ଦୁନିଆରେ କିଛି ଆଉ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ କାଲି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲି, କହରେ ଟିଏ ସେ ସବୁଜ ଏ ବନ ନୀଳ ଆକାଶ, କଥାରେ ଯାହାର ବହେରେ ପବନ କହକା ଆଦେଶରେ ଭରସା ଏ ବରସେ, ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି କଣ ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ସାର୍ବଭୌମ ମହିମାର ଏକ ମାନେ ପ୍ରସ୍ଫୁରଣ ତାଙ୍କରି। ଏ ଯୋଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପରମଙ୍କର ସାର୍ବଭୌମ ମହିମାଙ୍କର ଏକ ପ୍ରସ୍ଫୁରଣ। ବ୍ଲେଜ ଅଫ୍ ଦ ସୋଭରିନ୍ ଗ୍ଲୋରି ଇଜ ଦ ସନ୍। ଆଚ୍ଛା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ସିଏ ହେଲେ ତାହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ର କଣ? ତାଙ୍କ ମହିମା ହେଲା ହିରଣ୍ମୟ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାକୃତ ମାନେ ଚନ୍ଦ୍ରମା। ଗ୍ଲୋରି ଅଫ୍ ଦ ଗୋଲ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ସିମରିଂ ମୁନ୍, ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମହିମା। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନର ନୀଳ ଲୋହିତ ଆକାଶ ହେଲା ଗ୍ଲୋରି ଇଜ ଡ୍ରିମ୍ ଅଫ୍ ପର୍ପଲ୍ ସ୍କାଏ। ପର୍ପଲ୍ ସ୍କାଏ ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନର ନୀଳ ଲୋହିତ, ପର୍ପଲ୍ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ନୀଳ ଲୋହିତର ଆକାଶ ହଉଛି ତାଙ୍କର ଏକ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଏକ ଅବର୍ତ୍ତିତ ତାରକା ମଣ୍ଡଳ ହେଲେ ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରାର ଗୌରବ। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଭଗବାନ କଣ, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର, ତାରକା ମଣ୍ଡଳ, ପର୍ପଲ୍ ସ୍କାଏ ସବୁ ଯାକ ତାଙ୍କରି ଇଚ୍ଛାରେ ତିଆରି ହଉଛି, ତାଙ୍କରି ସୃଷ୍ଟିରେ ହଉଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କରି ଠାରୁ ଆସିଛନ୍ତି, କିଛି ଜିନିଷ ନାହିଁ, ସବୁ ଯାକ ସେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ହଉଛନ୍ତି ପରମ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପାୱାର ମାନେ ପାଇଯାଉଛୁ, ଗୋଟେ ଇଭେନ୍ ଯଦି ଘରେ ଯଦି ଛୋଟିଆ ଜାଗାରେ ଯଦି ଆପଣ ଯଦି କାହାକୁ ଯଦି ଗୋଟେ ପାୱାର ପାଇଯାଉଛନ୍ତି, ସିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ବି ମାନିବାକୁ ରାଜି ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ସବୁ ଯାଙ୍କର ମାଲିକ ଯିଏ ବସିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି ଏଇଆ, ଚନ୍ଦ୍ର ହଉଛନ୍ତି ଏଇଆ, ପର୍ପଲ୍ ସ୍କାଏ ହଉଛି ଏଇଆ, ତାପରେ ଷ୍ଟାର ଗୁଡାକ ହୁଇଲିଂ ଷ୍ଟାର୍ସ ହଉଛନ୍ତି ଏଇଆ, ଏଇ କଥା ଚିନ୍ତା କରି ସାରିଲା ପରେ ଚିନ୍ତା କରି ପକାଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ କିଏ ସେ କିଏ ଭାବି ପାରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଭାବି ପାରୁଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆମେ କାହିଁକି ନିଜେ ସେଇ ଅହଙ୍କାରକୁ ଧରିକିରି ବସିଥାନ୍ତେ? ଆମେ ସବୁ ଆତ୍ମସର୍ବସ୍ୱ ଚିନ୍ତାଧାରା ଭିତରେ ଆମେ କାହିଁକି ରହିଥାନ୍ତୁ? ପୁନର୍ବାର ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି, କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଦ ଅଲ୍ ୱଣ୍ଡରଫୁଲ୍ ହାଜ୍ ପ୍ୟାକ୍ଡ ହେଭନ୍ ୱିଥ୍ ଡ୍ରିମ୍ସ। ସେଇ ସାବିତ୍ରୀରେ ଆଉ 3ଟି ଲାଇନ୍ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଦ ଅଲ୍ ୱଣ୍ଡରଫୁଲ୍ ହାଜ୍ ପ୍ୟାକ୍ଡ ହେଭନ୍ ୱିଥ୍ ହିଜ୍ ଡ୍ରିମ୍ସ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବମହିମାରେ ମଣ୍ଡିତ, ମହିମା ମଣ୍ଡିତ ସର୍ବମହିମାର ଅଧିକାରୀ। କଣ କରିଛନ୍ତି? ଇଏ ଯୋଉ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପ୍ୟାକ୍ କରିଛନ୍ତି କୋଉଠି? ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନରେ ସବୁ ପ୍ୟାକ୍ କରିଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ବୋଲିକରି ସିଏ ସେଥିରୁ ତିଆରି ହେଇଛି ଆଉ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି କୋଉଠି ନା ସ୍ୱର୍ଗଟା। ଆମେ ଯାହାକୁ ଯୋଉ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛୁ ସେ ଦିନରେ ପ୍ରତିଦିନ କାହାର କୂଳ ବୁଡଉଛି, କାହାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରୁଛି। ଯେମିତି ଆପଣ ମାନେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଶୁଣିଥିବେ, ତାର 2ଟି ଲାଇନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, କୁଆଁରୀ ଆଖିର ପାହାନ୍ତି ନିଦରେ କେତେ ଯେ ସପନ ଥାଏ, କାହାକୁ ହସାଏ କାହାକୁ କନ୍ଦାଏ କାହାକୁ ବାଜାଳି ଦିଏ। ଏ ଗୀତ ସହିତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରିଚିତ ହେବେ। ଇଏ ହଉଛି କଣ ନା ମଣିଷର ସ୍ୱପ୍ନ, ଯୋଉଟା କି ହଉଛି କଣ ଦୁନିଆକୁ କେବଳ ବର୍ବାଦ କରୁଛି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଯୋଉ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ସ୍ୱପ୍ନ ତାକୁ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଲଗା ଜିନିଷ। କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି କଣ? ଦ ଅଲ୍ ୱଣ୍ଡରଫୁଲ୍ ହାଜ୍ ପ୍ୟାକ୍ଡ ହେଭନ୍ ୱିଥ୍ ହିଜ୍ ଡ୍ରିମ୍ସ। ନିଜର ସ୍ୱପ୍ନ, ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନରେ ଯେହେତୁ ପରିପ୍ଲାବିତ ହେଇଛି ଏବଂ ପରିତୁଷ୍ଟ ହେଇଛି ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଢାଙ୍କି ହେଇକି ରହିଛି, ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ରହିଛି, ତେଣୁ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ। ଯଦି ସେଇ ଯେମିତି ଜିନିଷ ଭଗବାନଙ୍କର ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନ ଯଦି ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଆବର୍ତ୍ତିତ ଏଇ ଯୋଉ ପୃଥିବୀ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଜର୍ଜରିତ ଅନ୍ଧକାରରେ ତମସାଚ୍ଛନ୍ନ ପୃଥିବୀକୁ ଯଦି ପ୍ୟାକ୍ କରିଦେଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଏଟା ନର୍କ ନ ହେଇକି ସ୍ୱର୍ଗ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ଇଏ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ପୃଥିବୀ ନ ହେଇକିରି ଆନନ୍ଦର ପୃଥିବୀ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା, କାରଣ ସେଟା ସେଇଥିପାଇଁ ହେଇଛି ବୋଲି। ତେଣୁ ଆପଣ କହିବେ ନା ସ୍ୱର୍ଗ ଗୋଟା କୋଉଠି ଅଛି, ନର୍କ ଗୋଟା କୋଉଠି ଅଛି? ଯୋଉଠି ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ତାହାକୁ ଧରି ନେବାକୁ ପଡିବ, ସିଏ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଦ୍ୱାରା ପରିପୂର୍ତ୍ତ।
He has made blank ancient space is marble house. Blank ancient space शून्य पुरातन जो महाशून्य को से कौन कर मार्बल हाउस कर he spilled his spirit into matter science तेणु से सबू जाक से तो ये पृथ्वीटा एमती सबुतिर अच्छे सब गुड़ाक हो गला दुनिया सब जाक हारी सारा तथापि जी माने अत्यधिक जी अवहेलित अत्यधिक जी जंत्रणा बोध तथापि से आशा करुच्ची दिने ना दिने हे भगवान आसवे जो चिंता करूँ कंस जो पृथ्वी को जो निपतित करूँ कौन ना कौन करूँ रावण कथा जो चिंता कर तथापि किसी लोक साधु सन्त बसिक तपस्या करुवे अपेक्षा कर बसी धैर्यर सहित और विश्वासर सहित जे भगवान दिने ना दिने आसवे एंड फाइनाली भगवान आसिक पहुंचे से जो तीनोटी लाइन आम सावित्र पढ़ले तार अर्थ हूँ सर्व ऐश्वर्यमय सर्व आश्चर्यमय वंडर सर्व आश्चर्यमय स्वप्न बेले भरी रखिंट ईश्वर को से प्राचीन रिक्त आकाश को गढ़ी तोली अलौकिक भुवन रूपे जहाँ सी तैयारी कारण भगवान जो आसिक पहुंचे से कौन आसिक पहुंचे एमती खाली कर आ भगवान जो आसिक डेरा पकेबे तंबू पकेबे नील निर्माण करेंगे राजप्रसाद तैयारी करेंगे तेणु नाचुराली आम मैंने जो पाखे रू से प्रस्तुत कर जड़र चिन्हावली मध्य सी चेतना को कौन कर बुणी जड़ भितर निजर चेतना को बुणी कहीं आज लगुना जो मंजीटा आप जो धान मंजीटा बिहनटा को बुणी सी हुए तो आपको आज लगुना से कौन हम जना पड़ूना कि जो जिते चिंता कर देखो बर गचर कि मंजी केड़िके सी जो पड़ी सी एमती गोटे विशाल बटवृक्ष हो प्रथम जना पड़ ना धीरे धीरे जो उठा आरंभ कर अनेक दिन अपेक्षा कलापर सी आसिक पहुंचे से भाया गोटे छोटिया ड्रीम टाए जो सी के पशि केमी पशि जाना ना जो से विराट से आप हुए तो देखिए से कौटी नेपोलियन बाहर कौटी हिटलर बाहर कौटी आइनस्टाइन बाहर कौटी न्यूटन बाहर कौन गोटे भर बाहर चिंता किए कौटे अब्राहम लिंकन बाहर कि आउ कौन किए बाहर एम सब विराट विराट जिन बाहर आरंभ करेंगे तेणु द्वितीय पर्याय को आपण मानक स्वागत तेणु से कहते से जो विश्वतीर्ण विश्वर उत्तीर्ण ट्रांसेंडेंट परम विश्व मध्य से स्वप्नटा को बुणी देती जमी आपण मैंने जाकर मंदिर बुणी देकर आसती सी गछ उठिक जहाँ कै तेणु ये जो परम से मनीषटीए जाकर बुणी जमी बुणुची से परवर्ती अवस्था से जो कायाकल्प विस्तार करुच्ची सेमती परम भगवान कौन कर विश्वतीर्ण ट्रांसेंडेंट बोलिक जहाँ कहते से परम विश्व मध्य से कौन कर विश्वतीर्ण परम विश्व मध्य स्वप्नटा को बुणी देती अपरिमेय सत्य सब अभिव्यक्त निमित्त संभावना रूपे अपेक्षा रही आप जानी ना मंदिर तले कौन थी भर कौन बाहर आप जानी ना केवल जानी जी पकई सी जानी ठीक से भाया ये जो निश्चेतनार पृथ्वी मध्य भगवान जो बीजटा बुणी दे चली से जो स्वप्नटा को बुणी देती जमी आप मंजी बुणुचे से स्वप्नटा बुणुंट अपरिमेय सत्य कल्पना करें से सत्य किए मापी पारे से गुड़े कौन करते निजे अभिव्यक्त निमित्त से संभावना रूपे अपेक्षा कर समस्त संभावना को से गर्भरे धारण कर निशब्द व्यम प्रकार कौन प्रसार परम प्रच्छन्न विश्व योजना को कार्यकारी कर लगे सबूक हो एपर्यंत आप जानते सबूक संभावना अच्छी चिंतार होकार्यकारी शक्ति कर इच्छा बिना किसी होना संकल्प कार्यकारी हो प्रति मुहूर्त किंतु प्रोब्लेमटा कौन होची आमर कल्पना एपर्यंत आम जापारूँ कि बुझीपारूँ केवल किसी आम कल्पना करुचु जो मैंने चेतनार टिके चेतनार उत्तीर्ण हेले आगू को गले से मैंने किसी अंतत तार आभास पाँच ना समस्ते बुझीपार ना से जिन से कहते कौन कहते समस्त संभावना को गर्भरे धारण करी जमी गोटे माँ टी आप माँ होते तार अनुभूति टिके आप थी से गोटे संतान से केमी कौन आसिक जमी जीनटा पशिला केमी कौन हम विराट संभावना गोटे विराट सृष्टि हम सृष्टिर मूल मंत्र केवल आपण भितर हम ठीक से भाया ठीक ये जमी जो भगवान निजक कौन कर संभावना रूपे अपेक्षा रही समस्त संभावना को गर्भरे धारण करी निशब्द व्यम प्रसार निशब्द आ कौन व्यम व्यम मैंने आकाश को लंबी जाती जो परम विश्व योजना को कार्यकारी कर लगी प्रति मुहूर्त जोटा हूँ कि देखिए आपंकर व्यर्थ माने ये नुहे भॉइड और वैन निष्फल नुहे प्रकृतिर विवर्तन केते एक निर्णायक मोड़ नब ता परमंकर भविष्य दृष्टि धरा रही ये तो विवर्तन चली आप पुरुष विवर्तित हो परम विवर्तन पर्यंत प्रकृति नहीं जाती
କିନ୍ତୁ ଏଟା ହଉଛି କାହା ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲିଟି ହଉଛି ମାନେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଏଠି ପରମଙ୍କ କଥା କୁହା ହଉଛି କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ପରମ ହଉଛି କଣ ସିଏ କଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେଇ ଜିନିଷ କହୁଛନ୍ତି କେବେ ହବ କେତେବେଳେ ସରିବ ନେଇକରି ଯାଉଛନ୍ତି ସିଏ ବିବର୍ତ୍ତିତ ହଉଛନ୍ତି ପୁରୁଷ ପ୍ରକୃତି ତାଙ୍କୁ ବିବର୍ତ୍ତିତ କରି କରି ଆଗକୁ ନଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କେବେ ସିଏ ସରିବ ଇଏ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଇଏ ରହସ୍ୟ କେବଳ ଜଣା ପଡୁଛି କାହାକୁ ନା ସିଏ ନିଜେ ହିଁ କେବଳ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କରି ଦୃଷ୍ଟିରେ ଧରା ଦେଇଛି ସମଗ୍ର ଦୃଷ୍ଟିକୁ ସେ ବିଶାଳ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବଶରେ ରଖିଛନ୍ତି ଏଠି ଯେମିତି ଜଣାଯାଉଛି ଆମେ ଯୋଉ 3 ମାସ ହେଲାଣି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ପଢୁଛନ୍ତି ଏଠି ଯେମିତି ଜଣାଯାଉଛି ପୁରୁଷ କଣ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ଯାକ ଶୋଇ ରହିଛନ୍ତି କିଛି କୋଉଠି ନାହିଁ ସେମିତି ସେ କହୁଛନ୍ତି ବିଶାଳ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବକ୍ସ ନିଜକୁ ନିଜ ବଶରେ ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ ସବୁ କିଛିର ନିଗୁଡ ଉତ୍ସ ମଧ୍ୟ ସିଏ ତାଙ୍କରି ପାଖରୁ ସବୁ ବାହାରିଥିଲା ଏଠି ମଧ୍ୟ ସବୁ ଯାକ ସେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସବୁ ଯାକ ସେ ଆଧାର ସବୁ ଯାକ ସେ ଧରିକି ରଖିଛନ୍ତି ସେ ବିଶ୍ୱତୀତ ପୁରୁଷ ବିଶ୍ୱଗତ ହେଇଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱତୀତ ବିଶ୍ୱଗତ କଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଯାହାକୁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ସବୁ ଯାକ ହେଇକରି ବିଶ୍ୱାତୀତ ଥିଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ବିଶ୍ୱଗତ ହେଇଛନ୍ତି ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆମରି ଦେହରେ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଅଧିଚେତନ ଗଭୀରରେ ତାଙ୍କରି କଣ ହଉଛନ୍ତି ନା ବାସସ୍ଥାନଟାକୁ ବାଛି ନେଇଛନ୍ତି ମାଙ୍କ ବାରମ୍ବାର ସେଇ କଥା କହେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ଅଛି ସେଇ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ଆତ୍ମା ସ୍ପାର୍କ ଅଫ ଦ ଆବସଲ୍ୟୁଟ ଭଗବାନଙ୍କର ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଅଂଶ ମା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ତୁମର ହୃଦୟ ମୋର ନିତ୍ୟ ନିବାସ ସ୍ଥଳ ତେଣୁ ଏ କଣ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ବିଶ୍ୱତୀତ ଥିଲେ ବିଶ୍ୱ ଭିତରକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଭିତରକୁ ଆସି ବିଶ୍ୱ ଭିତରେ ଆମେ ରହୁଛୁ ଆମରି ଭିତରେ ଅଧିଚେତନ ଗଭୀରରେ ତାଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନଟିକୁ ରଖିଛନ୍ତି ସେ ଜୀବନକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଉଚ୍ଚତମ ଶିଖରକୁ ଉଠାଇ ନେବା ପାଇଁ ଆମ ସତ୍ତାଟାକୁ ଭିତରକୁ ମାନେ କଣ ହଉଛନ୍ତି ଗଢୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ଗଢୁଛନ୍ତି କାରଣ ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦେଲେ ବି କୋଉ ଆମେ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବାନି ଆମେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନ ହେଇଥିବା ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନଥିବ ଯଦି ଆଧାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିବ ସେଠି ନେଇକି ଦେଲେ ବି ଆପଣ କୋଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବେ ଏବେ ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ବସିଛନ୍ତି ଘର ଭିତରେ ବସୁଛନ୍ତି 2-3 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲେ ହାଲାତିଲା କରୁଥିଲେ କଣ ନା ଗରମ ହଉଛି ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହେଲା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହେଲା 2 ଘଣ୍ଟା ବର୍ଷା ହେଲା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ 48 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ 70-71 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହେଇଗଲା କୁଆଡେ କଣ ହେଇଗଲା କୁଆଡେ ନାହିଁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲେ ନା ତାପରେ କମ ସେ କମ ପ୍ରବଳ ଗରମ ହଉଥିଲା ତାପରେ ବର୍ଷାକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲେନି ତାପରେ ଗୋଟେ ମଡରେଟ ସିଜନ ହେଇଗଲା ଦେହର ଯେମିତି ହଉଛି ଟିକେ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଟିକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହଉଛି ତାର ଇମ୍ପାକ୍ଟଟା ଦେଖୁଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସହି ପାରୁନାହାନ୍ତି କାରଣ ଏ ବଡି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇନା କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉଠି ଗୋଟେ ସାଧୁ ଯାଇକି ଯୋଉଠି ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲା ବନ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯାଇକି ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲା ତାର କଣ ଏସି ରୁମ୍ ଥିଲା ନା ଖାଇବା ପାଇଁ ସବୁ ମାଷ୍ଟର ସେଫ୍ ଥିଲେ ନା ସ୍ୱିଗି ଜୋମାଟୋ ବାଲା ନେଇକି ତ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦଉଥିଲେ ନା ତାର ସବୁ ଭଲ ଭଲ ଥିଲା ଲୋକ ସବୁ ଆସିକି ତାକୁ ରୋଷେଇବାସ କରୁଥିଲେ ଭଲ ପୋଷାକ ଦଉଥିଲେ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ନା ଗୋଟେ ଖାଇବା ଶୋଇବା ପାଇଁ ତାକୁ 5 ଷ୍ଟାର ହୋଟେଲ ଦିଆ ହଉଥିଲା ତାକୁ ଯାହା ଭଲ କରି କଲନ ବେଡ୍ ଦିଆହବ ଡଲ ବେଡ୍ ଦିଆହବ ତାପରେ ଯାଇକି ଖାଇକି ଶୋଇବୁ ସେଇ କଥା ହେଇଥିଲା କିଛି ନଥିଲା ତାରି ଭିତରେ ସେ କଣ ରହିକି ସାଧୁ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ ଆମେ ଚେତନାରେ ଯେତେ ବଢି ବଢି ଚାଲିଛୁ ଆମର ସେଥିରେ ବଢିଲା ଭଳି ପ୍ରତୀୟମାନ ହଉଛି କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ନିଡ୍ସ ୱାଣ୍ଟସ ଆମ ଡିମାଣ୍ଡ ଏସବୁ ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଖାଇବା ଯଦି କୌଣସି ତରକାରୀ ଟିକେ ଯଦି ତେଲ ଲୁଣ ଟିକେ ଯଦି କମି ଯାଉଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁଛି ଆମେ ତାକୁ ଖାଇବୁ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଭାବିକି ଦେଖିଲେ ଯିଏ ଆଶ୍ରମରେ ଅନ୍ତତଃ 50 ବର୍ଷ 100 ବର୍ଷ କଟିଛି ଏମିତି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି 100 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ କଟେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କଣ ଅବସ୍ଥା ହେଇଥିବ କଣ ସେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିନା ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳୁଛି ଆଶ୍ରମ ସିନା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଦଳିଗଲା କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭରୁ ସେମାନେ କଣ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମୋଟିଭ ଥିଲା ଭଗବାନ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହଉଛି ଜାଣିନି କାରଣ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯଦି ଗୋଟିଏ ମୋଟିଭ ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମେ ଚଏସ୍ କାହିଁକି କରୁଥାନ୍ତେ ପ୍ରେଫରେନ୍ସ କାହିଁକି ଥାନ୍ତା ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ସତ୍ତାଟାକୁ ଗଢୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ସମ୍ଭାଳିବ କେମିତି କଣ ହବ ଏଠି ଯିଏ ଅଛି ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ପେସକୁ ଯୋଉ ଲୋକକୁ ଯାହାକୁ ଛଡାଯିବ କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗଗନାୟନ ହବ ଲୋକମାନେ ସବୁ ମଣିଷକୁ ମାନେ ଆଗରୁ ତ ଯାଇଛନ୍ତି ଏଇ ଆପଣଙ୍କର ସୁନିତା ୱିଲିୟମ୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ 3rd ଟାଇମ୍ ଯାଉଛି ସ୍ପେସକୁ ଯାଉଛି ସେ ଆମେରିକାରୁ ନାସା ତାକୁ ପଠଉଛି ସେମିତି ଭାରତରେ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ରାକେଶ ଶର୍ମା ଯାଇଥିଲେ ଏବେ 4 ଜଣ ଯିବେ ବୋଲିକରି ବାହାରିଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ତାକୁ କାହିଁକି ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆ ହଉଛି ତାଙ୍କ ଡ୍ରେସ୍ କାହିଁକି ବଦଳା ଯାଉଛି ତାକୁ କାହିଁକି ଆକ୍ୱେଣ୍ଟେଡ କରାଯାଉଛି କାରଣ ସିଏ ପରିବେଶ ଅଲଗା ଇଏ ପରିବେଶ ଅଲଗା ତେଣୁ ସେଇ ଯୋଉ ପରିବେଶକୁ ଚେତନା ଯେମିତି ଏଠି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସ୍ପେସକୁ ଯାଉଛି ଗୋଟେ ଲୋକ ଭୂ ଲୋକରୁ ସ୍ପେସକୁ ଯାଉଛି ତା ପାଇଁ ଯେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି ଯେମିତି ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ରଷିଆ ତାକୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦଉଛି ସବୁ ଯାକ ହଉଛି ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚେତନାରେ ବିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇକି ଉପରକୁ ଯିବା ଆମର ଯୋଉ ଟ୍ରେନିଂ ହଉଛି ଆମକୁ ଯିଏ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ସେଠୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଜୀବନକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଉଚ୍ଚତମ ଶିଖରକୁ ଉଠେଇ ନେବା ପାଇଁ ସେ ସତ୍ତାକୁ ଆମକୁ ଗଢୁଛନ୍ତି ନ ଗଢିଲେ ସେ ଯାଇକି ରହିପାରିବେ ଯଦି ବି ନେଇକି ପହଞ୍ଚି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆପଣ ରହିପାରିବେନି ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିବେ ନା ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ ମୁଁ ଯାଉଛି 2 ଦିନ 3 ଦିନ ପାଇଁ ଯିବି ଆଶ୍ରମରେ ରହିଯାଇକି ପଳେଇ ଆସିବି କିନ୍ତୁ 2-3 ମାସ ରହିଲା ବେଳକୁ ରହିପାରିବେନି ଖାଇବା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଇଏ ରୁଚୁ ନାହିଁ ଇଏ ହଉନି ହୋଟେଲରେ ଖାଇବାକୁ ହଉନି ଥଣ୍ଡା ହଉଛି ଜ୍ୱର ହଉଛି ଇଏ ହଉଛି ତେଣୁ ହବ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପାଇଁ ପଡିବ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲେ ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହବା ତୁ ଯା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକରି ଯା
ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ସଂସାର, ଯଦି ଲୋକ ଯାଇଛି ଘର ସଂସାର କରିଥିଲା ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ସବୁ ଚାଲିଗଲା, ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଚାଲିଗଲା ପରେ ତାକୁ କଣ କଲା? ତା ଗୁରୁ କହିଲେ ତୁ ଘର ବାହା ହେଇଛୁ ନା? ହଁ ମୁଁ ବାହା ହେଇଛି, ମୋ ପିଲା ଅଛି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି, ମୋ ବାପା ମା ଅଛନ୍ତି। ନା ତୁ ଯା ପଳେଇ ଯା, ତୁ ଘରେ ସଂସାର କର, ଯୋଉ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିଲେ ଆସିବୁ। କାହିଁକି ନା ସଂସାରର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ତୁ ନେବା ଦରକାର। କ୍ରୋଧଟାକୁ କେମିତି ସମ୍ଭାଳିବୁ, ନିଡ୍ସ ତାକୁ କେମିତି ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବୁ, କ୍ରୋଧ ଆସୁଛି ତାକୁ ମାନେ ଈର୍ଷାକୁ କେମିତି କଣ ଜୟ କରିବୁ, ହିଂସା ଆସୁଛି ତାକୁ କେମିତି କଣ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବୁ, ପରିସ୍ଥିତିଟା ପୁରା ଆଡଭର୍ସ ହେଇଯାଉଛି ତାକୁ କେମିତି କଣ ସାମ୍ନା କରିବୁ, ଇଏ ସବୁ ସଂସାରରେ ଶିଖିବା କଥା। ଯାହା ଶିଖି ଫେସ୍ କରିବୁ, ଗୋଟେ ସମୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବୁ ତୁ ଠିକ ତାକୁ ଆସିଯିବୁ। ହଠାତ୍ ମନ ହେଲା ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ପଳେଇବି, ଆସିଯିବୁ, ଏଠି କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ତୁ ରହିପାରିବୁନି। ଇଏ କେମିତି କିଛି ଜିନିଷ ରହିପାରିବନି। ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଗଢି ଚାଲିଛନ୍ତି ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଏକମେବ ଅଦ୍ୱିତୀୟମ୍, ତାଙ୍କର ଶକ୍ତିମତା ସହିତ ଏକମେବ ଅଦ୍ୱିତୀୟମ୍। ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଶକ୍ତିମତା ସହିତ ଆମ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଆତ୍ମସମ୍ଭୂତି ଦ୍ଵାରା ଆପଣଙ୍କୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଜାଣିବାର ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ଜାଣିବାକୁ ପ୍ରୟାସ। ଇଏ କଣ ଜାଣିନା, ସେ ଯୋଉ ଏକମେବ ଅଦ୍ୱିତୀୟମ୍ ତାଙ୍କ ଶକ୍ତିମତା ସହିତ ଆମର ଅଜ୍ଞାନତାକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି, ଆମ ବେଶଟା ହଉଛି ଅଜ୍ଞାନ, ଆଲୋକ ନାହିଁ, ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟତା ନାହିଁ, ଆମର ବେଶ ହଉଛି ଅଜ୍ଞାନତା, ଅନ୍ଧାର। ତାକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଆତ୍ମସମ୍ଭୂତି ଦ୍ଵାରା ସେ ଜାଣିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ରୂପାନ୍ତରର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ସେ ମାନବ ଆଧାରଟାକୁ ପୋଷାକ ସଦୃଶ ପରିଧାନ କରିଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଜୟ ଆଣ୍ଡ ଫି ପୁଟନ ଜୟ ଆଣ୍ଡ କଣ ହଉଛନ୍ତି ଗ୍ରିଫ ଆଜ ହିଜ ରୋବ, ଜୟ ଆଣ୍ଡ ପେନ୍ ଆଜ ହିଜ ରୋବ, ପୋଷାକ ଭଳିଆ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ପିନ୍ଧିବାର କାରଣ ହଉଛି କଣ? ଆଧାରଟାକୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଏଇ ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ରୂପାନ୍ତର ହବ ସେଥିପାଇଁ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହବା ପାଇଁ ସେ ନିଜେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ ହଉଛି ସେତେବେଳେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? କିଛି ଭଲେଣ୍ଟିୟର ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦିଆହଉଛି, ସେ ମରିଗଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି କହିହବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସେମାନେ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ କଣ କରୁଛୁ? ସେଥିରେ ଯୋଉ ଆପଣ କରୋନା ଟିକା ନିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ନିଅନ୍ତୁ, ଆରାମରେ ଆମେ ଶୋଇଛୁ। କାହିଁକି ଶୋଇଛୁ? କାରଣ ସିଆଚିନ୍ ଗ୍ଲାସିୟରରେ ଲୋକ ମାଇନସ୍ ଟେମ୍ପରେଚରରେ ଜଗିକି ରହିଛନ୍ତି ରାତି ଦିନ। ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଶୋଇଛୁ। ବସ୍ରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଟ୍ରେନରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆରାମରେ ଶୋଇ ପଡୁଛୁ। ଆମକୁ ସିଟ୍ ଦିଅ, ଇଏ ଦିଅ, ଏସି ଦିଅ, ଆମେ ଶୋଇକୁ ଯାଇପାରୁନୁ। କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖିଲେ ଯେତେବେଳେ ଡ୍ରାଇଭର ଗାଡି ଚଲାଉଛି, ପାଇଲଟ ଯେତେବେଳେ ଗାଡି ଚଲାଉଛି, ସେ କଣ କେମିତି କଣ ଅବସ୍ଥା ଥିବ? ସିଏ ଯେହେତୁ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି, ମାନେ ଆକ୍ଟିଭ ଅଛି ଏବଂ ଆୱେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଟରେ ଅଛି, ତେଣୁ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ ନା ଏକୁ ଶୋଉଛୁ, ଆମେ ଆରାମରେ ଶୋଇଛୁ। ପୋଷାକ ସଦୃଶ ପରିଧାନ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ସଚେତନ ଭାବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଆମର ହଉଛି ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆକୁ ଜାଣିବା, ବୁଝିବା। ଯେମିତି ସାଧୁ ତାକୁ କହିଲେ ତୁ ଯା ସଂସାରର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନିଏ, ତାପରେ ପଳେଇ ଆସିବୁ। ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା ହଉଛି କଣ, ଆଗେ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଆଗେ ଟିକେ ବୁଝି ସାରେ, ଜାଣି ସାରେ, ତାପରେ କଣ କରିବ? ଆସିକିରି ଘରେ ବସି ସମ୍ଭାଳିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଇନ, ଗୋଟେ ଭଲ ମେସେଜ ଆସୁଛି ଅଧିଚେତନ ସ୍ତରରେ, ସବଲିମିନାଲକୁ ଅଧିଚେତନ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ସେ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଶକ୍ତି, ଏକାକୀ ଏବଂ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ। ଏକାକୀ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ପାୱାର ଆଉ ଆଲୋନ୍ ଆଣ୍ଡ ଲୁମିନସ୍ ଯେତେବେଳେ ସେ ସବଲାଇନରେ ରହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି କଣ କରିବେ? ଯୋଗ ପଥରେ ସେଥିପାଇଁ ଚେତନାକୁ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ କରିବାକୁ ହବ। ସବଲାଇନ୍ ମାନେ କଣ? ଭିତରକୁ ତ ଯିବେ, ବାହାରକୁ ଚାହିଁଲେ କଣ ହବ? ତେଣୁ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବୋଲିକି କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଯାହା ହେଲେ ବି ତମେ ଯେତେ ପାରୁଛ ଭିତରକୁ ଯାଅ, ଗୋ ଡିପ୍ ୱିଦିନ୍। ତାପରେ ଇଏ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯିବେ। ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି ମନ୍ଦିରକୁ, ଯାଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ମନ୍ଦିରକୁ ନ ଯାଇକି ଯଦି ଆପଣ ଯାଇ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ବୁଲିକି ଆସିବେ, ଠିକ ଅଛି, ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ବି ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟରେ ବି ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଠିକ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯାଇଛନ୍ତି କୋଉଠିକି? ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବେ, ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଆପଣ କହିଲେ ଯିଏ କିଏ ଯିବା ଭିଡ଼ ହେଇକି ଯାଉଛି, ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଯାଇକି ଗାଧେଇବି ଆସିବି, ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ଥିବ, ତାହେଲେ କେମିତି କଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ହେଇପାରିବନି? ଗୋଟେ ଅନୁଭବ, ରିଅଲାଇଜେସନ। ଯୋଉମାନଙ୍କର ତ ଚେତନାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଚାଲିଗଲେ ସେ ତ ସବୁବେଳେ ରିଅଲାଇଜ କରିଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏଠି ଯୋଉ ସବଲାଇନକୁ ଯେତେବେଳେ, ସବଲିମିନାଲ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ଯିବେ, ତେଣୁ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ଚେତନାକୁ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଚେତନାର କେନ୍ଦ୍ରକୁ, ବାହ୍ୟ ସତ୍ତାକୁ ହଟେଇ ଦେଇକି ହୃଦୟର କଣ ହଉଛନ୍ତି ଅନ୍ତଃସ୍ଥଳରେ ଯୋଉଟା ଗଭୀରତାରେ ସ୍ଥାପିତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯେଉଁଠାରେ କି ସେଇ ହଉଛି ବାସ କରୁଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିରରେ ଆପଣ ଆସୁଛନ୍ତି, ଚାରିଆଡେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦେବଦେବୀ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବୁଲି ବୁଲିକରି କୋଉଠିକି ଯାଉଛନ୍ତି ନା, ସେ ଗୋଟିଏ ଫୋକସ କରୁଛନ୍ତି ନା ଯୋଉଥିପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଇଟାକୁ ଦେଖା କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଦିନ ଆଜି ମନେ କରନ୍ତୁ ସୋମବାର ଆପଣ ଯାଇଥିବେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରକୁ, ଯାଇଥିବେ ସେଠି କୋଉଠିକି ଶିବଙ୍କୁ ପୂଜା, ମହାଦେବଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବାକୁ ଯାଇଥିବେ। ତେଣୁ ମନ୍ଦିରରେ ଅନେକ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ବୁଲି ବୁଲି ଆସି ସାରିଲା ପରେ କଣ କରିବେ ନା, ଯୋଉଠି ଶିବ ଅଛନ୍ତି ଆଜି ପାଇଁ ଅନ୍ତତଃ ସେଇଠି ଯାଇକି ଆପଣ କନସେନ୍ଟ୍ରେଟ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ହଉଛି କଣ, ଯେତେବେଳେ ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କରିବେ କଣ ନା, ଗଭୀରକୁ ଯିବେ। ଗଭୀରକୁ ଯାଇ ଯୋଉଠି ସିଏ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ଜାଗାରେ ଫୋକସ କରିବାକୁ ପଡିବ, ସେଇଠି ଏକାଗ୍ର ହେବାକୁ ପଡିବ। ଦୁଇ ଚାରି ଧାଡି ଆଉ ଆଗକୁ ଯିବା। ଦ ଡିଭାଇନ୍ ବିଂ ହୁ ଟ୍ରାନ୍ସେଣ୍ଡସ୍ ଆଣ୍ଡ କଣ ହଉଛନ୍ତି କମାଣ୍ଡସ୍ ଦ ଇନଫିନିଟିଜ୍ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ଭାଷ୍ଟ କ୍ରିଏସନ୍। ये जो दिव्य सत्ता भगवान परम बोलिक कौन, जी कौन करते, रूपांतर करती, कमांड करती, आदेश दिखती।
କାହାକୁ ଦ ଇନଫିନିଟି କୁ ସେ ଇନଫିନିଟି କିଏ ନା ତାଙ୍କରି ଭାଷ୍ଟ କ୍ରିଏସନ ତାକୁ ସେ କମାଣ୍ଡ ଦଉଛନ୍ତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛନ୍ତି ଟ୍ରାନ୍ସେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି which contains the seed of all that is to blossom ଯୋଉ ଗୁଡାକ ପୁଷ୍ପିତ ହବ ଆଗକୁ ଆସିବ ଦୁନିଆ ଦେଖିବ ଏବଂ ଫଳବତୀ ହବ ସେ ସବୁ ଗୁଡାକୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଧରିକି ରଖିଛନ୍ତି ସବୁ ଗୁଡା ତାଙ୍କୁ ଛାଡିଲେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ସିଏ ହିଁ ଚିନ୍ତା କଲେ ସିଏ ହିଁ ତିଆରି କଲେ ସିଏ ହିଁ ତାକୁ ଫଳ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ସେଇ ତାକୁ କଣ୍ଟେନ୍ କରି ରଖିଛନ୍ତି ସେଇ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଷ୍ଟେସନ୍ସ ହିମସେଲ୍ଫ ହିୟର ଇନ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ମ୍ୟାନ୍ ରହୁଛନ୍ତି କୋଉଠି ସବୁ ଯାକ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ରହୁଛନ୍ତି କୋଉଠି ଗୋଟେ ଲୋକଟା ଯାଉଛି କୃଷକ ଯାଇକିରି ବୁଣି ଦେଇକିରି ପଳେଇ ଆସୁଛି ରହୁଛି କୋଉଠି ଏ ପୃଥିବୀ ଭିତରେ ରହୁଛି ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ଇଏ ଯୋଉ ବିରାଟ ପୃଥିବୀ କରୁଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ସବୁ ଯୋଉ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଯୋଉ ୱିଲିଂନେସ୍ ତାଙ୍କର ଅଛି ସେ ସବୁ ଯାକ କରୁଛନ୍ତି କରିସାରିଲା ପରେ ରହିଛନ୍ତି କୋଉଠି ନା ନିଜ ଷ୍ଟେସନ କରିକି ରହିଛନ୍ତି କୋଉଠି ନା ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ମ୍ୟାନ୍ ମଣିଷ ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି କୋଉ ରୂପରେ ନା ସୋଲ ରୂପରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେ ସୋଲଟା କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ନା ଡେପ୍ଥ ଅଫ ଦ ବିଙ୍ଗ ସତ୍ତାର ଗଭୀରତା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ହ୍ୱିଚ୍ ଆର୍ ନଟ୍ ନର୍ମାଲି କଣ ହଉଛନ୍ତି accessible to the surface awareness ଯୋଉମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାହ୍ୟ ଚେତନାରେ ରହୁଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କେବଳ ବାହାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଭିତରକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଇଏ ଚେତନା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଆସିବ ନାହିଁ ଯିଏ ମଗ୍ନ ଚେତନାରେ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଭିତରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆକ୍ସେସିବୁଲ ଆଉ ଯୋଉମାନେ କେବଳ ଉପରେ ଥାଉରିଆ ଯିଏ ବାହାରେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲେଣି କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ଗୋଟେ କିଛି ଯିଏ ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯିଏ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ମଗ୍ନ ଚେତନା ରହିଥିଲେ କିଛି ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ କାଟାଗୋରୀର ଲୋକ ସେ ଯିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି କିଛି କିଛି ପରିମାଣରେ ରିଏଲାଇଜେସନ ହଉଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ହଉଛନ୍ତି ଗାଲୁଆ କିଛି ନ ଜାଣିକିରି ହଁ ମୁଁ ସବୁ ଜାଗା ହେଇଗଲା ତେଣୁ ଅନ୍ତତଃ ସେଇ ଯୋଉ ଆୱାରନେସ୍ ଆସିବା ଦରକାର ଏବଂ ତାକୁ ଜାଣି ସର୍ଫେସ୍ ଆୱାରନେସରେ ରହିଲେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ନର୍ମାଲି ଆକ୍ସେସିବୁଲ ହବ ନାହିଁ ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଗଭୀରତା ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ ଦ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଡିଭାଇନ୍ ଡୁଏଲ୍ସ ଇନ୍ ଇଚ୍ ଆପଣ କହିବେ ନାହିଁ ଯେ କେବଳ ମାନେ ମସଜିଦରେ ଯଦି ଯିବି ମସ୍କରେ ଥିବେ ମାନେ କିଏ ଥିବେ ଖୁଦା ଥିବେ ଯଦି ମୁଁ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯିବି ସେଠି ବୋଧେ ଜିସସ୍ ଥିବେ ଯଦି ଏ ଭଗବାନ ଆମର ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଗଲେ କୋଉଠି ଜଗନ୍ନାଥ ଥିବେ କୋଉଠି ନାରାୟଣ ଥିବେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଥିବେ କିନ୍ତୁ ସିଏ ସେମିତି ନାହିଁ ଇଏ ଯୋଉ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଆମେ ଯୋଉ ପରମଙ୍କ କଥା କହୁଛେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଲ୍ୟୁମିନସ୍ ଇନ୍ କଣ ହଉଛନ୍ତି ଲ୍ୟୁମିନସ୍ ଇନ୍ ଫର୍ମ ଆଣ୍ଡ ପାୱାର ସମସ୍ତ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି କୋଉ ରୂପରେ ରହୁଛନ୍ତି ଲ୍ୟୁମିନସ୍ ଇନ୍ ଫର୍ମ ଆଣ୍ଡ ପାୱାର ରୂପରେ ଏବଂ ଶକ୍ତିରେ କ୍ଷମତାରେ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି ଆଉ କଣ ହଉଛି ଫୋର୍ନେଇଂ ଇନ୍ କନସିୟସନେସ୍ ଚେତନାର ସେ ମାନେ ଅଗ୍ରଭାଗରେ ଅଛନ୍ତି ଆପାର୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଦ କଣ ହଉଛନ୍ତି ପୁରୁଷ ଅଫ୍ ଦ ମାଇଣ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ଆଣ୍ଡ ବଡି they are involved in the କଣ ହଉଛନ୍ତି currents of nature ଯୋଉ ବାହ୍ୟ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ବର୍ଷା ଯୁଆଡେ ଛତା ସିଆଡେ ସେ କେବଳ ରହିଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ବାହାକୁ ବତା ଏଇଭଳିଆ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯୋଉ ଶରୀର ରହିଛନ୍ତି ଇଏ ଯୋଉ ପୁରୁଷ ଯୋଗ ରହୁଛନ୍ତି ସିଏ ପୁରୁଷ ହଉଛନ୍ତି କଣ ନା ସେ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ଭିତରେ ନୁହେଁ ସିଏ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା କେମିତି ରହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି ଗଭୀରତା ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ତାଙ୍କର ରୂପ ଏବଂ ତାଙ୍କର କ୍ଷମତା ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଫୋର୍ନାଇଂ ଇନ୍ କନସିୟସନେସ୍ ଚେତନାର ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଏକ ଅଗ୍ରଦୂତ ଏକ ମାନେ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଚେତନା ଭିତରେ ସେ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ଚେତନାକୁ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ବିଚ୍ଛୁରିତ କରୁଛନ୍ତି ଏକ ଜାଗ୍ରତ ଚେତନା ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଉ ଚେତନାକୁ ମଣିଷ ଯିବ ଯୋଉ ବିବର୍ତ୍ତନ ଆଡକୁ ମଣିଷ ଯାଉଛି ସେଇ ଯୋଉ ବିବର୍ତ୍ତନ ଆଡକୁ ସେ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଏକାଠି ସେଠି ମଧ୍ୟ ଏକୁଟିଆ ଥିଲା ଅବସ୍ଥା ଥିଲା ଏଠି ମଧ୍ୟ ଏକୁଟିଆ ରହୁଛି ଜଣାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଲୀଳାକୁ ସେ ଯୋଉ କାମ କରୁଥିଲେ ତାକୁ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା କରି ଚାଲି ସାରାଂଶ ଆସନ୍ତା କାଲିକୁ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯିବା ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଧନ୍ୟବାଦ ନମସ୍କାର ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍।